में पहली खातून हैं जिसे सजाए मौत दी गई है। हम आज मौजूद हैं यहाँ उनकी फैमिली के साथ ताकि इस स्टोरी को, इस कहानी को, इस वाक़या को आप तक हूबहू वैसे ही पहुंचाया जाए जैसा कि ये हुआ है। हमारे साथ आज मौजूद हैं आसिया के खावंद जनाब आशिक मसीह, जिनका तल्लक चकतीन गांव इटावाली से है। ये ज़िला ननकाना साहिब में, जो पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर से कोई 80 मील के फासले पर वाक़ है। भाई आशिक, आप बताना चाहेंगे ये सारा वाक़या किस तरह होया? ये वाक़या सर बाहर खेतों में बीबियां काम करती थी। हाँ जी। फालसा तोड़दियां नहीं सी। अच्छा। बीबियां गाँव की 10-15 जानियां नहीं सी उत्थे बीबियां। अच्छा। जिंदे विच एक क्रिश्चन बीबी कली सी, आसिया बीबी। ठीक है। ये पानी तो इन्हां दा लड़ाई झगड़ा होया। कोई एक बीबी ने कहा भी आसिया तू पानी ले आओ ते पीने। अच्छा। उन्हें पानी ने लैन दा ते उन्हें पानी नहीं पीता। उन्हें अगों कहा जी असीं साई चूड़े मसली असीं इन्हां दे तो पानी नहीं पींदे। ठीक है। उन्हें आख्या भी तुसीं नहीं पींदे तो तुसीं लफज नहीं ना कहने चाहिए। ठीक है। किसी ते इल्जाम नहीं लाना चाहिए। ठीक है। फिर तू उन्होंने कहदियां रहियां कि मुसलमान तू हो जा। उन्हें कहा तू ये काम नहीं कर। अच्छा। बस इत्थों ही गालों वाली फिर बीबियां पिंड दियां वो उन्होंने मेहने देंदियां रहियां, वो इनू मेहने देंदियां रहियां। ये गालों वाली हुई सी। ये लड़ाई झगड़ा इन्हां दा उत्थे खत्म हो गया। 5 दिन ना उन्हें सानू पूछा ना इन्हें कोई गल की। जो पता लगा जी लड़ियां झगड़ियां। मैं चलो बीबियां लड़ झगड़ पैंदियां सी, हुण उन्हां दे खावंदा नाल जाके लड़ीए जां बोलीए जे घर उन्हां दा किहड़ा फायदा। तू उहनूं कढ लियां, उन्हें तुहानूं कढ लियां। खैर 5वें दिन जाके ना सर वो खेतों में जाके ना तो इसको पकड़ लिया। मौलवी इकट्ठे हुए। अच्छा। जुम्मे का दिन था। ठीक है। सानू कोई पता नहीं भी इन्हें फड़ना या नहीं फड़ना। इन्हें उन्हें 5वें दिन जाके फड़िया। ठीक है। अगर जे सानू पता होंदा जे 5 दिन का टाइम बहुत होंदा। ठीक है। जे वाकया उन्हें कीता भी होंदा तो 5 दिनों के अंदर अंदर बीबी नूं किते बंदा दाएं बाएं कर देंदा। लेकिन ये हरकत कीती नहीं सी। इन्हें मुड़ के उन्हें मारिया कुटिया जो भी उन्हें लियाण के। अच्छा। कोई काफ़ी गाँव इकट्ठा होया सी। जो इन्हें फड़ के लिया ਉਹਦੇ कपड़े लीड़े भी पाड़ते, 1-2 जगह ते बिठाया उन्होंने। अच्छा। मारिया। इन्हूं कोई गलबात नहीं उन्हें कर दी। सगों उत्थों मुसलमान भरा ही सी। उन्हें कहा भी तुसीं एक उन्होंने डांडी जाते उन्हें पुछ ते लवो भी की गल ठीक है भी तू ये गल कीती भी है कि नहीं। सगों इन्हां मौलवियां उन्होंने भी कहा भी तैनूं भी इहदे नाल ही सी रख लांगे जे तू उहदी हिमायत करना। ठीक। उन्हें चुप करके पिछां हट गया बेचारा। 1-2 बंदे की कर सकते किसी ने। फिर इन्हूं गोली भी मार लगे सी। एक पिंड का बंदा आंदा इन्हूं गोली ना मारे, इन्हूं पुलिस नूं फड़ा दिओ। ठीक है। उन्हें फोन किया पुलिस नूं, पुलिस चल गई। उतों उन्हें सुटिया दे कपड़े लीड़े पाटे से बेचारी नूं मार कुट के लैन दा। फिर जो ननकाने लाया तो सर उत्ते उन्हें रात रखिया जां उस टाइम कढ़िया पुलिस वालियां। उन्होंने भला भी उन्होंने बेचारिਆਂ ने तो कढ़िया। पूरा ननकाना इकट्ठा आया, वीडियो चला गई, पट्टियां चल गई टीवियां ते भी। धमकियां उत्थे भी देंदे रहे भी इन्हूं कतल कर देना। उत्थे भी उन्होंने कहा भी तू मुसलमान हो जा तेन छड्ड देने। पिंड दे विच पिंड च भी कहा, ननकाने भी सुनिया भी उन्हें कहा जी मुसलमान हो जा तू ते ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਰਗਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਰਗਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹਨਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ 3-4 ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ, 2 ਹੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਥੇ ਉੱਧਰ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਬਸ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਵੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣਾ, ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ,
ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਂ, ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ। ਕੋਈ ਏਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਰਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ 2 ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਜਾਂ 1 ਲਾਇਆ ਵਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ 2 ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। 2 ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ 100 ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ 400 ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਉਣ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਗਈ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਆਂਦੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3-4 ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਏ, ਤਬਾਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਏ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਚੀ ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਆਏ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਰਕੋ ਫਰਕੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ? ਇਹ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ।